So next is spinal cord. Spinal cord involving diseases. Involvement নাম myelopathy, spinal cord diseases. Now myelopathy, spinal cord damage বা spinal কর্ডের স্পাইনাল কর্ড ইনভলভমেন্ট দুভাবে হয়। যে ডিজিজগুলো একদল ডিজিজ ড্যামেজ দ্য স্পাইনাল কর্ড বাই কম্প্রেসিং দ্য কর্ড, কম্প্রেসিভ এফেক্ট। অ্যানাদার দল ডিজিজ কম্প্রেশন করে না, কি করে সেটা পরের কথা, অ্যান্ড দেয়ারফোর নন কম্প্রেসিভ টাইপ ডিজিজ। এটা ক্যান বি বা নন কম্প্রেসিভ ডিজিজেস ক্যান বি inflammation of the cord, it can be inflammation of the cord, it can be demyelination of the cord, it can be degeneration of the cord. Whatever it is, it's not cord compression. Each type of diseases can be rapidly progressive or very slowly progressive, accordingly acute or chronic. The fundamental difference between compressive lesion বা compressive myelopathy and non-compressive myelopathy, the basic fundamental difference is, now যখন compression হচ্ছে তখন compressive lesionটা, if এই যে পাঁচটা আঙুল আমার, এই পাঁচটা আঙুলকে আমি এরমভাবে চাপি, if I compress them, all of them are more or less equally vulnerable, equally susceptible to get that compressive effect. So therefore, এরা সিলেক্টিভলি কর্ডের ভেতরে যে স্ট্রাকচারসগুলো আছে তাদেরকে সিলেক্টিভলি এফেক্ট করে না, and that is why PSM এর ল্যাঙ্গুয়েজে no selection bias. Whereas inflammatory disease অনেকে demyelinating disease, degenerative diseases, তার মানে নন কম্প্রেসিভ ডিজিজেসগুলো, they have got particular structure এর প্রতি একটা affinity. Disease to disease, that affinity differs, and therefore they have structure predilection or selection bias. এটাই যদি আমি আবার বলি, ধরো কর্ডের ভেতরে এক্স ওয়াই জেড এ বি সি, দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স প্রেজেন্ট উইদিন দ্য কর্ড। ইন আ কম্প্রেসিভ লিশন, সে যে ডিজিজই কম্প্রেশনটার জন্য দায়ী হোক না কেন, more or less everybody is equally vulnerable to get that compressive effect and therefore to get damage. Now degree of compression different structures গুলোর উপরে ডিফারেন্ট হতে পারে। অ্যাকর্ডিংলি ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্রাকচারদের মধ্যে কম্পেয়ার করলে সিভিয়ারিটি অফ ড্যামেজ মে ভ্যারি, বাট প্রত্যেকেই ইকুয়ালি সাসেপ্টেবল টু গেট ড্যামেজ। whereas এই ধরনের ডিজিজগুলোর মধ্যে একটা যদি ধরো এম ডিজিজ হয়, এ হয়তো এদের মধ্যে এক্স আর জেডকেই শুধু নষ্ট করে, তেমনি ধরো একটা এন ডিজিজ, এ হয়তো এ বি আর সি কে নষ্ট করে, so on and so forth, and therefore non-compressive diseases have a selection bias. Non-compressive diseases have a selection bias. Compressive diseases don't have এই ধরনের কোনো selection bias. So with that in mind, let's now see যে মায়োলোপ্যাথি সে কম্প্রেসিভই হোক আর নন কম্প্রেসিভই হোক, যে ভ্যারাইটির মায়োলোপ্যাথি হোক না কেন, what are the structures that are present within the cord যারা might get damage. Now cord দিয়ে একদল স্ট্রাকচার কর্ডে থাকে যারা মোটর ফাংশন কন্ট্রোল করে। এরকম স্ট্রাকচার কর্ডের ভেতরে আছে মোটর নিউরনের যে পার্টটা কর্ডের ভেতরে থাকে, and therefore if this is the cord, motor function, this is half, left half and right half, motor function control করে at each segment কারা আছে, anterior horn সেলগুলো আছে যেখান থেকে lower motor neuron serving particular myotomes will arise.
সো ইচ সেগমেন্টে a pair of anterior horn cell আছে। তেমনি ওপর থেকে নামছে, এই দিক থেকে এদিকে এসে গেছিল, এই দিক থেকে এদিকে এসে এবারে লিফটে করে নামছে corticospinal fibers, and therefore corticospinal fibers গুলো আছে as they descend at each level some of the fibers come out, যার anterior horn cell চলে এসছে লিফট থেকে, সে নেমে আসছে, বাকিরা are descending, and this is so on and so forth happening, and therefore anterior horn cell and corticospinal tracted fibers, motor function controlling structures. This is motor function controlling structures. এইবারে এই যে স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড ব্রেন, এখানে একদল মানুষ আবার লিফটে করে উঠছে, ওপরে যাচ্ছে যেন লিফটে করে, অ্যান্ড এরা হচ্ছে বডির অল দ্য এরিয়াস অফ দ্য বডি থেকে যে সেন্সরি ফাইবার্স ক্যারিং ডিফারেন্ট সর্টস অফ সেন্সেশন, সেই সেন্সরি ফাইবার্সগুলো স্পাইনাল কর্ডেই ঢোকে, অ্যান্ড ফ্রম ইচ এরিয়া, এক একটা এরিয়া থেকে এক এক দল ফাইবার্স এইরমভাবে ঢুকলো কর্ডের এই সেগমেন্টে, তারপরে অ্যাসেন্ডিং, এই সেগমেন্ট থেকে একদল ঢুকলো, দেন অ্যাসেন্ডিং, ঢুকে তারপরে কর্ড হয়ে তো উপরে যায়, অ্যান্ড উপরে গিয়ে ব্রেনে যায়, এই দিক থেকেও এরমভাবে ঢুকেছে, অ্যান্ড দেয়ারফোর অ্যাসেন্ডিং, এইভাবে ঢুকেছে, অ্যান্ড দেয়ারফোর অ্যাসেন্ডিং। এই যে ফাইবার্সগুলো আছে, দিজ আর সেন্সরি ফাইবার্স। অ্যাকর্ডিংলি একদল হয়তো পেন, টেম্পারেচার এইসব সেন্সেশন ক্যারি করে, আরেক দল ডিপ সেন্সেশন ক্যারি করে। সো অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টের ফাইবার্স, সো অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্টস, এরা লিফটে করে ওপরে উঠছে ব্রেনের দিকে, স্পাইনাল কর্ড বেয়ে এরা ওপরে উঠছে, ফ্রম ইচ সেগমেন্ট এক এক দল ঢুকেছে, আসছে কোত্থেকে না, ওই সেগমেন্ট যে এরিয়া অফ দ্য বডিকে সার্ভ করে, সেন্সরি ওয়াইজ সার্ভ, সেই এরিয়া থেকে, and that area is called the dermatome of that particular segment. So এরমভাবে from each dermatome একদল ফাইবার সেন্সেশন ক্যারি করে কর্ডে আসছে, একদল ফাইবার সুপারফিশিয়াল সেন্সেশন ক্যারি করছে, তারা কর্ডে গিয়ে যে লিফটটা দিয়ে উঠছে, সেই লিফটারই নাম হয়ে গেল ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ফাইবার্স। ডিপ সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্স আর কল্ড ডর্সাল কলাম ফাইবার্স। এখন কর্ডে ঢোকার সময় এটা যদি কর্ডের একটা সেগমেন্ট হয়, এই যে ফাইবার্সগুলো আর এন্টারিং, এই এন্টারিং পয়েন্টটাতে একটা স্ট্রাকচার থাকে, সেও সেন্সারি ফাংশনিং মিডিয়েশনের জন্য রেসপন্সিবল, দ্যাট ইজ কল্ড ডর্সাল রুট অর পোস্টেরিয়র রুট। সো ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ফাইবার্স, dorsal column fibers and dorsal root হচ্ছে sensory function controlling structures, and the last one is sphincter, bowel and bladder sphincter এর center আর higher cortical fibers, ব্রেন থেকে একদল ফাইবার্স গোটা কর্ড দিয়ে এরমভাবে নেমে এসে ইউজুয়ালি এই সেক্রাল এরিয়াতে স্ফিংটারিক সেন্টারগুলো থাকে, এই স্ফিংটারিক সেন্টারগুলোকে কন্ট্রোল করে। সো স্ফিংটারিক সেন্টার অ্যান্ড স্ফিংটারিক ফাইবার্স, সো কি দাঁড়ালো, যে কর্ড মোটর ফাংশন, সেন্সরি ফাংশন অ্যান্ড স্ফিংটারিক ফাংশন কন্ট্রোলে একটা ইমেন্সলি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, because there are different structures within the cord mediating these functions. So, myelopathy often presents with a triad of motor, sensory and sphincteric manifestations. Motor manifestations মানে weakness, sensory মানে sensory loss by impairment, sphincteric usually manifests as urinary or fecal incontinence. এখন এই যে ট্রায়াডটা is because of a motor function controlling structure
structures, sensory function controlling structures, sphincteric function controlling structures এর involvement. এখন ইন কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি এই তিনটে সেট অফ স্ট্রাকচার্সই আর অফন, নট হয়তো অলওয়েজ বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম, all of them are involved, যেটা বলা হচ্ছিল নো সিলেকশন বায়াস। সো মায়োলোপ্যাথি ট্রিপিক্যালি ট্রায়াডটা নিয়েই আসে। নন কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি নট অলওয়েজ ট্রায়াড নিয়ে আসবে, হয়তো এটার মধ্যে দুটো, কি এটার মধ্যে তিনটেই হতে পারে, কি এটার মধ্যে একটা হতে পারে। সো কম্প্রেসিভ হয়তো সবকটা নিয়েই প্রেজেন্ট করে উইকনেস, সেন্সরি লস, ইউরিনারি অর ফিকাল ইনকন্টিনেন্স। নন কম্প্রেসিভ ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিজিজ, বিকজ ডিজিজটা যেন ডিসাইড করে দেবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিজিজ one or more than one of these নিয়ে আসে। Because non-compressive, all the structures are not equally vulnerable to get damaged. Next, so therefore কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি, এবার হচ্ছে কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি সম্বন্ধে আগে আরও ভালো করে আইডিয়া করা। না, কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি সম্বন্ধে আইডিয়া করতে গেলে আগে এই জিনিসটাই খুব ভালো করে বুঝতে হবে, যেটা আমরা এই লাস্ট 10 মিনিট ধরে বুঝলাম। নেক্সট, কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথিতে তার মানে কি হচ্ছে বা কেন হচ্ছে, কি হচ্ছে থেকেও কেন হচ্ছে, সেইটা আগে ভালো করে বোঝার দরকার, অ্যান্ড সেটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম। যেহেতু আপার মোটর অ্যান্ড লোয়ার মোটরের আইডিয়াটা করে নিয়ে আমরা এখানে ঢুকছি, তারপর এইটা বোঝার কথা যে ইনা কম্প্রেসিভ মায়োলোপ্যাথি যখন অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল যদি এফেক্টেড হয়, তাহলে কিন্তু কেন এফেক্টেড হচ্ছে সেটা হলো, এফেক্টেড হলে এফেক্টটা কোথায় পড়বে, জিওগ্রাফি বা ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য এফেক্ট কোথায় পড়বে। তেমনি যদি কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার বা আপার মোটর নিউরন ইনভলভমেন্ট হয়, এফেক্টটা, জিওগ্রাফি অফ দ্যাট এফেক্ট কোথায় পড়বে। একই কথা আবার বলছি, যে যদি এটা এইরকম কর্টিকোস্পাইনালের ইনভলভমেন্ট হয়, কর্টিকোস্পাইনালের ইনভলভমেন্ট, বিকজ কর্টিকোস্পাইনাল এইরকমভাবে নামছে, অ্যান্ড নামার সময় এক এক দল বেরিয়ে যাচ্ছে, রেস্ট আর ডিসেন্ডিং, অ্যান্ড এই দিকেও তাই, একদল আর কামিং আউট, রেস্ট আর ডিসেন্ডিং, একদল কামিং আউট, রেস্ট আর ডিসেন্ডিং, coming out, rest are descending, and এই যে আপার মোটর নিউরন সার্কিট, and thereafter এখান থেকে এই মায়োটোমটা, সো এই মায়োটোমের জন্য এ ইজ দ্য লোয়ার মোটর নিউরন, আর এই লোয়ার মোটর নিউরনের আপার মোটর নিউরন হচ্ছে এ। তেমনি এটা যদি একটা মায়োটোম হয়, এই মায়োটোমের লোয়ার মোটর নিউরন হচ্ছে এখান থেকে এই, whereas এইটা হচ্ছে এই মায়োটোমটার আপার মোটর নিউরন। So therefore লোয়ার মোটর নিউরন এফেক্টেড হলে at the level of the segment তার এফেক্টটা will come only at the level of the segment, because ওই সেগমেন্টটার যেটা মায়োটোম, সে শুধু ড্যামেজ হচ্ছে। কিন্তু at any level, যদি আপার মোটর নিউরন এফেক্টেড হয়, তাহলে all those myotomes who are served by the segments below the level of the lesion, all those myotomes will lose তাদের কে, ইউএমএন কে। এখানে যদি লিশনটা হয়, তাহলে এই সব
সবকটারই এলিমেন্ট, এই সবকটা সেগমেন্টেরই এলিমেন্ট হ্যাভ লস্ট তাদের ইউএমএন. So all the myotomes served by these segments, all the myotomes served by these segments will lose, এই myotomes গুলো সবাই will lose তাদের upper motor neuron, and therefore the effects will come below the level of the lesion. এই at the level, below the level, এগুলোই আসল. এইগুলো ভালো করে বুঝতে পারলে আর কিচ্ছু দরকার লাগে না. So therefore, anterior horn cell damage, কোথায় এফেক্টটা আসবে? anterior horn cell ড্যামেজের এফেক্টটা তার মানে কোথায় আসবে না, যে মায়োটোমের anterior horn cell গেল একমাত্র সেই মায়োটোমে, and that myotomeর muscles গুলো will become weak. At the same time, pattern of weakness হচ্ছে element pattern. Corticospinal fiber নষ্ট হলে all the segments below the compressed segment will become weak because all those myotome has lost তাদের upper motor. আর উইকনেসের প্যাটার্নটা হবে ইউএমএন প্যাটার্ন অফ সাইন্স. একই কথা এখানেও, একটা শক স্টেজ অনেক সময়ই থাকবে যখন ওই সেগমেন্টগুলো will show element signs, flaccidity, loss of deep reflexes, but the planter will be the savior for the doctor. The planter will say, because it is extensor, the fundamental lesion is an UMN lesion. So anterior horn cell, corticospinal fibers. Because corticospinal fibers স্পাইনাল কর্ডে ঢুকে আর সাইড চেঞ্জ করে না, স্পাইনাল কর্ডে যেদিকে ঢুকলো সেদিক দিয়েই নামে, therefore ipsilateral myotome, ওই যে below the level of the lesion. Now sensory, dorsal root, তার মানে এইটা যদি একটা সেগমেন্ট হয়, এই সেগমেন্টের যদি দুটো হাফ হয়, এইটা ধরো হচ্ছে এই সেগমেন্টটা সার্ভ করে দ্যাট পার্টিকুলার ডার্মাটোম. এই যে ফাইবার্সগুলো ঢুকলো, অ্যান্ড এটা আমি ইচ্ছে করে দুটো কালি দিয়ে আঁকছি, এই যে ফাইবার্সগুলো ঢুকলো ক্যারিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্সেশন, এরা ঢোকে হচ্ছে ডর্সাল রুট দিয়ে, ডর্সাল রুট দিয়ে ঢুকলো, অ্যান্ড দিস পিকচার ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অল দ্য সেগমেন্টস. সো ডর্সাল রুট এফেক্টেড হলো বলে ডার্মাটোম অফ দ্য এফেক্টেড সেগমেন্ট যেটা, তার মানে এই ডার্মাটোমটা বা এই ডার্মাটোমটা will loss of all types of sensation. তার কারণ এর সব ফাইবার্সই ডর্সাল রুট দিয়ে ঢুকেছে, অ্যান্ড ডর্সাল রুট যদি কম্প্রেসড হয়ে ড্যামেজড হয়ে যায় তাহলে ওই সেগমেন্ট বা ওই ডার্মাটোম will lose all types of sensation. ডর্সাল কালার, এবার ঢোকার পরে কি হয় না, এই যে ডর্সাল এখানে ঢোকার পরে কি হয় এইটা একটু ভালো করে আগে বুঝতে হবে, অ্যান্ড এটা বুঝতে গেলে আমাকে এই ছবিটা একটু ক্লিয়ার করে আঁকতে হবে. যে এইটা যদি ডিফারেন্ট ডার্মাটোমস হয়, ডিফারেন্ট ডার্মাটোমস হয়, এই যদি স্পাইনাল কর্ড হয়, এই ডর্সাল রুটে ঢুকলো, এই সেগমেন্টের এই ঢুকলো, এই সেগমেন্ট থেকে এই ডার্মাটোম থেকে এখানে ঢুকলো, এই ডার্মাটোম থেকে এখানে ঢুকলো, এই ডার্মাটোম থেকে এখানে, এখানে, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ. অ্যান্ড ঢোকার পরে একটা পিকিউলিয়ার জিনিস হয়, ঢুকছে ডিপ সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্স, সুপারফিশিয়াল সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্স, ঢোকাটা একই এন্ট্রি পয়েন্ট দিয়ে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডর্সাল রুট. ঢোকার পরে এইবারে এরা লিফটে করে ওপরে উঠবে, লিফটে করে ওপরে উঠবে, অ্যান্ড ওপরে ওঠার সময় এইটা যদি মিড লাইন হয়, ডর্সাল যেগুলো ডিপ সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্স, তারা ব্লুটা হচ্ছে ডিপ সেন্সেশন, তারা যে হাফ দিয়ে এসছিল সেই হাফেই থাকে, যে হাফ দিয়ে তারা এসছিল সেই হাফ অফ কর্ড দিয়েই, তার মানে যে হাফ দিয়ে ঢুকেছিল লেফট অর রাইট, যেদিক দিয়ে এসছিল ইপসি ল্যাটারাল দিক দিয়েই অ্যাসেন্ড করে, ইপসি ল্যাটারালি থাকে. ওয়ারাস যারা ডিপ সেন্সেশন নয়, সুপারফিশিয়াল সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্স,
তারা কিন্তু সাইড চেঞ্জ করে রেডগুলো সাইড চেঞ্জ করছে therefore superficial sensation carrying fibers from different dermatomes after entering তাদের respective spinal cord segment, this is midline, then they change their side, এরা ক্রস করে স্পাইনাল কর্ডের ভেতরে ক্রস করে and therefore ক্রস করে and তারপরে ব্রেনের দিকে যায়। So lateral spinothalamic fibers, মানে superficial sensation carrying fibers cross side, therefore একটা এনি সেগমেন্ট অফ দ্য কর্ডে তুমি ঢুকলে এনি সেগমেন্ট, সেখান দিয়ে একদল ফাইবার্স অ্যাসেন্ড করছে ডরসাল কলম, ডিপ সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্স, lateral spinothalamic fibers। এদিকটা যদি ব্লুতে আঁকি তাহলে হয়তো এবার সুবিধা হবে। এদিকটা দিয়ে এই ডরসাল কলম, এইটা হচ্ছে ডরসাল কলমের ফাইবার্স অ্যান্ড এইটা হচ্ছে ধরো ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ফাইবার্স। অ্যাট এনি সেগমেন্ট তুমি যদি এর গলা টিপে ধরো তাহলে অ্যাকচুয়ালি কারা মারা গেল না, এই সেগমেন্টের বিলো যতগুলো সেগমেন্ট আছে তাদের সবার ফাইবার্স তো এই এসে এইভাবে উঠছিল। সো বিলো দ্যাট কম্প্রেস সেগমেন্ট all the segments এর পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার ক্যারিং ফাইবার্সই নষ্ট হলো, বাট ফ্রম দ্য কন্ট্রাল্যাটারাল ডার্মাটোম যে ফাইবার্সগুলো এসছিল, তার কারণ এদিককার এই ডার্মাটোমগুলো দিয়ে যে ফাইবার্সগুলো এসছে তারা তো এদিক দিয়ে উঠছে। whereas তুমি যদি ডরসাল কলমের গলা চিপে ধরো তাহলে কিন্তু এই দিককার ডিপ সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্সই নষ্ট হচ্ছে। সো বিকজ অফ ক্রসিং lateral spinothalamic fibers basically carrying contralateral sided dermatomer fibers, and because dorsal column fibers don't cross, therefore carries ipsilateral sided dermatomer fibers. So therefore যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা একটু পরে আমাদের এই জিনিসটা একটু পরে আমাদের লাগবে, সেই জন্য এইটা আমি এখানে ভালো করে আমরা বুঝে রাখার চেষ্টা করলাম। So therefore geography এটা হয়ে গেল motor sensory manifestations, loss of all types of sensation because of dorsal root, dorsal column, dermatomes of all the segments below the affected segment, because এখানে লিফটটা উঠছে অ্যান্ড উঠছে যখন তার ভেতরে কারা আছে, ঠিক একটা লিফটে যখন ওঠে একটা লিফট কারা থাকে ভাবো, লিফটটা যে ফ্লোর দিয়ে উঠে এসছে অল দোজ ফ্লোরের থেকে যারা লিফটে ঢুকেছে, যে ফ্লোরসটার ইয়েট টু কাম সেখানকার ফাইবার্স থাকে না। সো ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক অ্যান্ড ডরসাল কলম ফাইবার্স উইদিন এনি সেগমেন্ট তাদের ভেতরে কারা থাকে না, বিলো দ্যাট সেগমেন্টের যতগুলো সেগমেন্ট আছে তাদের ডার্মাটোমাল ফাইবার্স। ইয়েস, পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার মানে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ফাইবার্সের ভেতরে থাকে কন্ট্রাল্যাটারাল হাফের ডার্মাটোম, ডরসাল কলম বা ডিপ সেন্সেশন ক্যারিং ফাইবার্সের ভেতরে থাকে ইপসিল্যাটারাল ডার্মাটোম। সো দেয়ারফর এরা নষ্ট হচ্ছে বলে all the segment below the affected segment will lose deep sensation, আর এরা নষ্ট হচ্ছে বলে all the segments below the affected segment মানে compressed segment, compressed segmenটের below যে কটা segment আছে তাদের ডার্মাটোম will loss of pain and temperature sensation. So this is generic way তে
এটা বোঝা যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ মোটর ম্যানিফেস্টেশনস অ্যান্ড সেন্সরি ম্যানিফেস্টেশনস জিওগ্রাফি ওয়াইজ ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ম্যানিফেস্টেশনস কোথায় হবে সেইটা বোঝা। এইবারে যখন পেশেন্ট দেয়ারফোর বলছে যে আমার কষ্ট, পেশেন্ট তো আর কন্ট্রাল্যাটারাল ইপসিল্যাটারাল করে বলবে না, দেয়ারফোর সিমটমস উইকনেস, এখন সেটা পা হাত দুটোই হতে পারে, শুধু পা হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য লেভেল অফ কম্প্রেশন বিলো। যত স্পাইনাল কর্ডের নিচের দিকের লিশন তত উপর দিকে আনএফেক্টেড সেগমেন্টস তত বেশি, and তত উইকনেসটা নিচের দিকে হবে। অ্যাকর্ডিংলি ইট ক্যান বি প্যারাপ্যারাসিস, ইট ক্যান বি কোয়াড্রিপ্যারাসিস, সেন্সারি লস। এখন সেন্সারি লসটা একটা টাইমের পরে আর সেন্সারি লস নেই, বিকজ এফেক্টেড সেগমেন্টের অ্যাবাভ যে ডার্মাটোমসগুলো আছে তাদের কিছু এসে যায় না। সেই করে করে পেশেন্ট হয়তো অনেক সময়ই বলবে যে অমুক জায়গা অবধি আমি কোনো সেন্সেশন পাচ্ছি না, সো দের ইজ এ ডেফিনিট আপার বর্ডার অর আপার লেভেল অফ সেন্সারি লস বিলো উইচ দ্য সেন্সেশনস আর ইম্পেয়ার্ড। এই যে আপার বর্ডারটা হলো, দেয়ারফোর ধরো যেটা আপার বর্ডার অফ সেন্সারি লস, যার উপরে সেন্সেশনস আর নর্মাল, যার নিচে সেন্সেশনস আর গন, এইটা পুরোটা কি ভাবো? এদের মধ্যে একটা দল এরিয়ার বা ডার্মাটোমের সেন্সেশন চলে গেছে, বিকজ তারা হচ্ছে বিলো দ্য লেভেল অফ দ্য লিশন, আর একটা ডার্মাটোমের সেন্সেশন চলে গেছে বিকজ সে হচ্ছে সেই ডার্মাটোমটা যার ফাইবার ঢুকেছে অ্যান্ড ডর্সাল রুটে চাপা পড়ে গেছে। দেয়ারফোর দুটো মেলালে দাঁড়ায় আপার বর্ডার ভ্যারিজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ দ্য কম্প্রেশন। দেয়ারফোর এই যে দুটো মিলিয়ে সেন্সারি লসটা হলো, এই সেন্সারি লসটা বডির কতটা উপর অবধি গেছে, কি কতটা উপর অবধি যায়নি, এটা বডির কতটা উপর অবধি গেছে, এই অবধি আপার বর্ডার অফ সেন্সারি লস, তার মানে যার নিচে লেভেল, যে লেভেলের নিচে সেন্সেশনস আর লস্ট, এই লেভেলটা ভ্যারি করছে কিসের ওপরে? ডিগ্রি, সরি, নট অন দ্য ডিগ্রি অফ কম্প্রেশন বাট অন দ্য লেভেল অফ কম্প্রেশনের ওপরে। যেখানে আপার বর্ডারটা আছে, তার মানে যার নিচে দ্য সেন্সেশনস আর নর্মাল, ইফ দিস ইজ দ্য আপার বর্ডার, এর নিচের সেন্সেশনগুলো লস্ট দুটো মেলালে দাঁড়ায়, তার কারণ ফ্রম ওয়ান সেগমেন্ট সেন্সেশনস আর লস বিকজ সে হচ্ছে অ্যাট দ্য লেভেল অফ কম্প্রেশন আছে, বিকজ সেই ডার্মাটোম থেকে সবে ঢুকেছে ডর্সাল রুট দিয়ে, অ্যান্ড দেয়ারফোর ডর্সাল রুট চাপা পড়েছে। Plus, below that dermatomes, all the dermatomes are below the level of the lesion. রুট পেন, এই র্যাডিকুলোপ্যাথিক পেন কখনো কখনো হয় যদি ইরিটেশন অফ দ্য নার্ভ রুট হয়। যে ডার্মাটোমটা, এই পেনটা কোথায় হয় না, যে ডার্মাটোমের রুট এফেক্টেড সেই ডার্মাটোমে হয়। ইট হ্যাজ গট আ ক্যারেক্টার। Sphincteric disturbance can and often occurs. So motor, sensory and sphincteric disturbance এর triad নিয়ে compressive myelopathy পেশেন্টরা অনেক সময়ই আসে।